하지만 광야에서 길을 내시고 반석에서 물을 내신 우리 주님께서 우리를 붙드시고 인도하심을 믿습니다. 날마다 새로운 은혜를 부으시고 저희를 사랑하시는 하나님께 감사 찬양을 드리게 하시옵소서. 또 감사합니다. 저희를 사랑하셔서 또 이렇게 아름다운 청년부 또 찬양을 인도하게 하여 주신 큰 은혜를 감사합니다. 그 찬양으로 저희 많은 은혜 받고 있습니다. 그 아름다운 영혼을 기억하시고 늘 축복을 허락하여 주시옵소서. 그들의 교우 생활과 또 학교 생활과 모든 것에 모든 것을 이끌어 주시옵고, 주님 여기서만 그치는 것이 아니라 또 그들이 세상에 나가서 또 우리 주님의 말씀을 전파하는 그런 큰 인자가 되게 하여 주시옵소서. 또한 우리 예배를 도우시는 손길과 또 예배를 도우시는 손길 또 알게 모르게 많은 청소를 하시고 모든 일을 하시는 우리 집사님들, 우리 성도들 축복하여 주시옵소서. 오늘도 은혜 주실지를 믿습니다. 말씀 전하시는 우리 목사님께도 함께해 주셔서 큰 축복 주시고 그 말씀으로 우리 생명을 먹고 또 한 주간을 살아가게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수님 이름 받들어 간절히 기도합니다. 아멘. 아멘. 제가 지난 주에 그 목소리가 이상해져가지고 목이 약간 아프고 해서 코로나 검사를 2번 했는데요. 두 번 다 네거티브를 받았습니다. Last week I had a bad condition of my throat, and so I tested COVID, and I got twice the negative result. 제 생각에는 아마 이 부비강이 안 좋은 것 같습니다. I assumed that my sinus had infection. 그래서 제가 오늘 마스크를 썼는데 that's why I took mask today. 식사할 때도 저는 오피스에서 혼자 먹겠습니다. And at the meal lunch time, I will go into the office alone and eat there. Please understand that. 이해해 주시기 바랍니다. 지금 이제 간사 임명식을 하려고 합니다. 우리 최시인 간사님, 장현 간사님 나와서 간사로 임명받는 소감을 나눠주시겠습니다. We will now hold the appointment ceremony for the young adult group of the church. Appointment ceremony for the staff of the young adult group of the church. Brother Choi and Sister Chang, please come and share your stories of being appointed as a staff. 감사드립니다. I just want to say thank you for this wonderful opportunity to serve the church and especially young adult, college students, and it's such an honor for both of us. And I'm personally very much grateful for this, for supporting our young adult members here. And I assume that we have most of the students from ACU and we have some other students from HSU, I believe. And of course, we do have some college students back there, but so that means we have a bunch of a lot of students, and I hope that we have more students come, and which means we all need your support. So please continuously pray for us and pray for us, our STEM members too. Thank you very much. 칭송대의 섬기라는 직분으로 생각을 하고 기도 많이 하겠습니다. I will pray for the church. Thank you. And now we want to pray for two people. 우리 두 사람을 위해서 기도할 겁니다. Especially the college students, please come up and stand around them and pray for them. We invite college students to come. 예, 우리 대학생분들은 나와서 우리 간사님들 위해서 같이 기도할 때 같이 이렇게 둘러싸서
같이 기도해 줬으면 좋겠습니다. 먼저 두 분을 메릴랜드에서 멀리 에블린까지 보내주신 하나님의 섭리에 감사하는 기도를 하겠습니다. 두 분이 하나님 앞에 잘 서 있도록 기도합시다. 청년들보다 하나님을 먼저 섬기게 하시고 하나님의 은혜가 두 분에게 늘 충만하게 하소서. We'll pray giving thanks to God for the providence that sent them from Maryland as far as Abilene. Let's pray that the two of them stand well before God. Let them serve God before the young people. And let God's grace always fill them. 교회의 청년부 간사로 유명하는데 하나님께서 주신 직분을 잘 받아서 충성되게 감당하게 하소서. 청년들과 하나 되어서 하나님 섬기게 하소서. They are being appointed as the staff for the young adults group. So let them receive the God-given position well and carry it out faithfully. Let them become one with the youth and young adults group and serve God. 한 목소리로 기도하시겠습니다. Let's pray with one voice. 하나님 아버지 주님을 찬양합니다. 아버지 주님께서 우리 두 분 간사님 주님 세워주셨습니다. 하나님 아버지 주님의 은혜로 세워주시는데 아버지 주님께서 보내주셨고 주님께서 세워주시는 것입니다. 할렐루야. 하나님 아버지 주님의 영광을 찬양합니다. 아버지 주님의 은혜를 찬양합니다. 아버지 주님께서 이 두 분을 사용하셔서 아버지 하나님 나라 위하여서 주님 청년부가 잘 서게 하여 주시고 아버지 주님의 영광을 위하여서 이 두 분이 일하게 해주시고 주님의 사랑을 위하여서 주님의 그 감사한 섭리를 위하여서 두 분이 힘쓰게 해 주시옵소서. 아버지 사람보다 하나님을 더 사랑하게 해주시고 하나님으로부터 날마다 새로운 힘을 받는 두 분 되어줄 수 있도록 인도하시고 아버지 이곳에 서 있을 때 하나님께서 채우심으로 말미암아 하나님 나누는 것 아버지 섬기는 것이 더 풍성하게 해주시고 아버지 은혜 가운데 주님 드러내고 주님과 동행케 하여 주시기를 원합니다. 할렐루야. 하나님 아버지 주님께서 인도해 주셔서 감사합니다. Praise the Lord. Thank you, God. You sent two of them to here for your glory. We believe that you will use them. Father, please hold their hands and lead them to the place that you want to lead them to. Father, help them to know your will well. Father, help them to understand your will. Father, let them help the college students according to your will. Father, please provide everything they need to serve you, to be with you. Father, we believe in you. In Jesus' name we pray. Amen. 감사합니다. college students, you can go back to your seat, please. 두 분은 이쪽으로 올라와 주시기 바랍니다. 네, 제가 두 분에게 그 임명장을 수여하겠습니다. Now I will give certificate of appointment to them. International Baptist Church of Abilene, 에빌린 세계침례교회 임명장 최시인 님을 교회 청년부 간사로 임명합니다. It's a certificate of appointment. Is appointed to the office of staff for young adults group of the church. 감사합니다. 임명장 장혜은님을 교회 청년부 간사로 임명합니다. It's a certificate of appointment for the office of staff for young adults group of the church. 네, 감사합니다. 네, 지금 내려가실 때 박수로 환영해 주십시오. When you can go back to your seat to your car. And Mr. Patterson, could you please come and read the scripture of the today? This is today's sermon text, Exodus chapter 4, verse 10 through 26. Then Moses said to the Lord, "O my Lord, I'm not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant.
but I am slow of speech and slow of tongue. So the Lord said to him, Who has made man's mouth? Or who makes the mute, the deaf, the blind? Have not I the Lord? And therefore go, and I will be with you. I will be your mouth and teach you what you have to say. Then he said, O Lord, please sit then by the hand of whoever else you may send. So the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite your brother? I know that he can speak well. And look, he is also coming out to meet you. When he sees you, he will be glad in his heart. Now you shall speak to him and put the words in his mouth, and I will be with you, with your mouth and his mouth, and I will teach you what you should do. So he should be your spokesman to the people, and he himself should be as a mouth for you, and you shall be to him as God. And you shall take this rod in your hand, with which you shall do the signs. So Moses went and returned to Jethro, his father-in-law, and said to him, Please let me go and return to my brethren who are in Egypt, and see whether they are still alive. And Jethro said to Moses, Go in peace. Now the Lord said to Moses in Midian, Go, return to Egypt, for all the men you sought your life are dead. Then Moses took his wife and his sons and sent them on a donkey, and returned to the land of Egypt. And Moses took the rod of God in his hand. And the Lord said to Moses, When you get back to Egypt, see that all the wonders before the Pharaoh, which I have put in your hand. But I will harden his heart, so he will not let the people go. And you shall say to the Pharaoh, Thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn. So I say to you, Let my son go, that he may serve me. But if you refuse to let him go, indeed I will kill your son, your firstborn. And it came to pass on the day at the encampment that the Lord met and sought to kill him. Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at Moses' feet, and said, Surely you are a husband of blood to me. So he let him go. And she said, You are a husband of blood because of the circumcision. 오늘의 설교 본문입니다. 출애굽기 4장 10에서 16절 말씀. 모세가 주께 아뢰되 오 내 주여 나는 말에 능하지 못하나이다. 지금까지도 그러하였고 주께서 주의 종에게 말씀하신 이후에도 그러하오니 나는 말이 느리고 혀가 둔하나이다. 하매 주께서 그에게 이르시되 누가 사람의 입을 만들었느냐? 누가 말 못하는 자나 귀 먹은 자나 보는 자나 눈먼 자를 만들었느냐? 나 주가 아니냐? 그런즉 이제 가라. 내가 내 입과 함께하여 내가 할 말을 내게 가르치리라. 그가 이르되 오 내 주여 원하건대 주께서 보내고자 하는 자의 손을 통해 보내소서 하니 주의 분노가 모세를 향해 타올라 그분께 이르시되 레위 사람 내 형 아론이 있지 아니하냐. 그가 말을 잘하는 줄 내가 아노라. 보라 또한 그가 너를 만나러 나오나니 그가 너를 볼 때 마음속으로 기뻐하리라. 너는 그에게 말하고 그의 입에 말들을 줄지니라. 내가 내 입과 그의 입과 함께하여 너희가 행할 것을 너희에게 가르치리라. 그가 백성을 향해 내 대변인이 되리니 그가 참으로 내게 입을 대신할 것이요 너가 그에게 하나님을 대신하라. 너는 이 막대기를 내 손에 잡고 그것으로 표적들을 행할지니라. 모세가 가서 자기 장인 이드로에게 돌아가 그에게 이르되 원하건대 내가 가서 이집트에 있는 내 형제들에게 돌아가 그들이 아직 살아있는지 보게 하소서 하니 이드로가 모세에게 평안히 가라 하니라. 주께서 미디안에서 모세에게 이르시되 가라 이집트로 돌아가라. 내 생명을 찾던 모든 자들이 죽었느니라 하시니 모세가 자기 아내와 아들들을 데려가 나귀에 태우고 이집트 땅으로 돌아갔으며 하나님의 막대기를 자기 손에 잡았더라. 주께서 모세에게 이르시되 내가 가서 이집트로 돌아가거든 내가 내 손에 둔 그 모든 이적들을 파라오 앞에 행하라. 그러나 내가 그의 마음을 강팍하게 할 터인즉
그가 백성을 가게 하지 아니하니리. 너는 파라오에게 이르기를 주가 이같이 말하노라. 이스라엘은 내 아들 곧 나의 처음 난 자니라. 내가 내게 말하노라. 내 아들을 가게 하여 나를 섬기게 하라. 그가 가는 것을 내가 거부하면 보라, 내가 내 아들 곧 너의 처음 난 자를 죽이리라 하라 하시니라. 주께서 길 옆에 여관에서 그를 만나 그를 죽이시려 하시니 그때에 십보라가 예리한 돌을 취해 자기 아들을 포피에 베어 그의 발 앞에 던지며 이르시되 당신은 참으로 내게 피 흘리는 남편이로다 하매 그의 그분께서 그를 가게 하시니라. 그때에 그녀가 말하기를 당신은 피 흘리는 남편이로다 한 것은 할례 때문이었더라. 땡큐. 감사합니다. 하나님께서 모세와 함께 하실 것을 말씀하시면서 그런즉 이제 가라 라며 이집트로 보내셨습니다. 저는 오늘 그런즉 이제 가라는 제목을 가지고 설교하겠습니다. 하나님의 길을 가는 모세의 기록을 통해서 하나님의 길을 가야 하는 사람이 해야 하는 것 세 가지를 살펴보겠습니다. 하나님의 길을 가야 하는 사람이 해야 하는 것 첫 번째, 성령님을 받읍시다. 세상에서 가장 힘이 있는 사람은 돈이 많은 사람도 아니고 세계의 권력을 장악한 사람도 아니고 세상에서 가장 똑똑한 사람도 아니고 세상에서 가장 힘 있는 사람은요, 하나님께서 함께 하시는 사람입니다. 하나님께서 자신이 사용하시는 사람과 함께 하십니다. 이집트에서 노예 생활을 하는 이스라엘을 구하려고 결정하신 하나님께서 그 도구로 모세를 선택하셨습니다. 그리고 모세에게 말씀하셨습니다. 그런즉 이제 가라. 내가 내 입과 함께하여 내가 할 말을 내게 가르치리라. 또 하나님께서 모세를 돕는 자로 아론을 선택하신 이후에도 같은 말씀하셨습니다. 너는 그에게 말하고 그의 입에 말들을 줄지니라. 내가 내 입과 그의 입과 함께하여 너희가 행할 일을 너희에게 가르치리라. 하나님께서 모세의 입과 함께 하셨습니다. 하나님께서 하실 일을 모세의 입을 통해서 이스라엘 백성에게 선포하셨습니다. 하나님께서 이스라엘 백성이 하기 원하시는 일도 모세의 입을 통해서 말씀하셨습니다. 이집트 가정의 장자가 죽겠다고 모세가 얘기하자 정말 그렇게 되었습니다. 앞에는 홍해가 가로막히고 뒤에는 이집트 군대가 따라올 때 하나님께서 구원하실 것을 모세가 얘기하자 이스라엘은 구원을 받았고 이집트 군대는 멸망을 당했습니다. 먹을 것이 없는 미디안 광야에서 하나님께서 먹을 것을 주실 것이라고 모세가 얘기하자 하늘에서 만나가 내려왔고 메추라기가 내려와서 지면을 덮었습니다. 구약 성경에서 하나님께서 함께 하실 유명한 사람들이 많이 있습니다. 구약 시대에는 하나님께서 이스라엘의 몇몇 사람들과 함께 하셨습니다. 그런데 신약 시대에는요, 하나님께서 나라를 구별하지 않으시고 예수님을 믿는 모든 사람과 함께 하십니다. 만인제사장이라는 말이 있습니다. 제사장은 하나님께 제사를 올려드린 일을 하는 사람입니다. 구약 시대에는 레위 지파 중에서 아론의 자손들만 제사장 직분을 행할 수 있었습니다. 그런데 신약 시대에는요, 예수님을 믿는 모든 사람이 하나님께 예배를 드릴 수 있습니다. 그것을 만인제사장, 즉 예수님을 믿는 모든 사람이 제사장이다라고 합니다. 모든 사람이 제사장이라는 것은요, 모든 사람 위에 하나님의 영, 즉 성령님께서 임하셨다는 것입니다. 성령 하나님께서 우리 각 사람과 함께 하신다는 것이 얼마나 큰 특권이고 놀라운 선물입니까? 하나님께서 요엘 선지자를 통해서 말씀하셨습니다. 그 뒤에 내가 내 영을 모든 육체 위에 부어주리니 너희의 아들, 딸들은 대언하며 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸고 너희의 젊은이들은 환상들을 보리라. 또 그 날들에 내가 내 영을 남종과 여종들 위에 부어주며. 성령님께서 임하시면 어떤 사람들은 예언을 하고 또 다른 사람들은 하나님께서 주시는 꿈을 꾸거나 환상들을 보게 됩니다.
성령님께서 함께 하시는 사람은 그 사람들에게 주시는 은사가 다양하지만 성령님께서 함께 하시는 모든 사람에게 동일한 한 가지 공통점이 있습니다. 하나님 성령님께서 함께 하시는 사람은요 100% 예수님을 믿는 사람들입니다. 성령님으로 말미암지 않고는 아무도 예수님을 주라고 말할 수 없느니라. 고린도전서 12장 3절입니다. 예수님을 주님이라고 말하는 것은 예수님을 인격자로 인정하거나 역사의 위대한 인물로 수상하거나 좋은 말을 해주는 사람이라고 여기는 것이 아닙니다. 예수님을 주님이라고 말하는 것은 예수님을 살아계신 하나님의 아들로 믿고 예수님을 창조주 하나님으로 믿고 예수님께서 십자가에서 우리 죄를 위해서 죽으셨다가 다시 살아나신 분이라는 것을 믿고 예수님이 하늘에 올라가셔서 올라가신 그 모습대로 우리에게 다시 오실 것이고 우리에게 구원과 심판을 행하실 것이라는 것이 예수님이라는 것을 믿는 것, 그것입니다. 예수님을 그렇게 믿는 사람은요 성령님을 받은 사람입니다. 사람의 노력으로는 예수님을 그렇게 믿을 수 없습니다. 성령님께서 예수님을 깨닫게 해주실 때 우리는 예수님을 믿을 수 있는 것입니다. 제가 고등학교 2학년 때 처음 교회 갔는데 교회가 너무 환한 거예요. 그때는 이제 그것이 뭔지 몰랐는데 지금 생각해보면 영적인 빛이 교회 안에 있지 않았을까 그런 생각을 하게 됩니다. 그때부터 교회를 다니기 시작한 제가 가지고 있던 한 가지 문제가 있었습니다. 하나님은 믿어지는데 예수님이 안 믿어지는 거예요. 여러분 교회 안에요 예수님을 믿지 못하는 사람들이 있습니다. 어떤 사람은 예수님을 믿고 싶어도 안 믿어지는 딜레마에 빠져 있습니다. 그런 사람들은 어떻게 해야지 예수님을 믿을 수 있을까요? 성령님을 받으면 됩니다. 로마서 8장 9절입니다. 그러나 너희 안에 하나님의 영께서 거하시면 너희가 육신 안에 있지 아니하고 성령 안에 있나니 이제 어떤 사람에게 그리스도의 영이 없으면 그는 그분의 사람이 아니니라. 하나님의 영, 그리스도의 영, 즉 성령님을 받은 사람이 예수님을 믿는 사람입니다. 영적인 세계는요 육적인 눈으로 볼 수 없습니다. 성령님께서 우리와 함께 하실 때 우리에게 영적인 눈이 열려지고 영적인 세계가 조금씩 보이기 시작합니다. 성령 하나님께서 교회와 함께 하시면 교회 문제도 잘 풀리고요 교회도 잘 부흥합니다. 성령 하나님께서 함께 하시는 사람들은요 인생의 문제를 기도로 풀어갑니다. 하나님께서 모세와 함께 하셨던 것처럼 성령 하나님께서 함께 하시는 사람은 죽은 영혼을 살려내는 역사를 이룰 수 있습니다. 성령 하나님께서 어느 국가와 함께 하시면 그 나라가 건강해지고 그 나라에 거짓말하는 정치인들도 없어지고 그 나라 사람들이 성경을 삶의 기준으로 삼고 살아갑니다. 성령 하나님께서 새롭게 하신 나라는 예수님의 빛을 온 세상에 비추는 등대가 됩니다. 그러면 어떻게 성령님을 받을 수 있습니까? 성령님을 달라고 열심히 기도하면 됩니다. 구하라, 찾으라, 두드리라고 하시면서 기도하라는 말씀이 누가복음 11장에 나옵니다. 무엇을 구하고 무엇을 찾고 무엇을 위해서 두드리라는 것인지 13절에 나옵니다. 그런즉 너희가 악할지라도 너희 자녀들에게 좋은 선물들을 줄 줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 자기에게 구하는 자들에게 성령을 얼마나 더 많이 주시겠느냐 하시니라. 성령님을 구하고 찾고 두드리십시오. 선하신 하나님께서 성령님을 구하는 자에게 얼마나 더 많이 부어주시겠습니까? 한 개인에게 혼자 열심히 기도해서 성령님 받는 것이 쉬운 것이 아닙니다. 나무에 불을 붙일 때요, 불 붙은 나무를 하나씩 이렇게 따로 떼어 놓으면 불이 잘 붙지 않고 잘 꺼져 버립니다.
그런데 나무를 기술적으로 잘 쌓아 놓으면 그 나무 전체가 한꺼번에 활활 타는 것을 볼 수 있습니다. 제자 공동체가 마가다락방에서 함께 모여서 기도할 때 성령님께서 그곳에 모인 모든 사람들에게 한 번에 임하셨습니다. 요한일서 5장 14절입니다. 그분 안에서 우리가 가진 확신이 이것이니 곧 우리가 그분의 뜻대로 무엇이든 구하면 그분께서 우리 말을 들으신다는 것이라. 우리가 성령님을 받는 것은요, 이것이 하나님의 뜻이라면 하나님께서 그 기도를 반드시 들어주십니다. 우리가 하나님께 성령님을 달라고 기도하면 반드시 주십니다. 우리가 하나님은요, 거짓말하는 분이 아니에요. 성령님을 주시도록 하나님께 기도하십시오. 그래서 하나님과 동행하는 우리 모두가 됩시다. 하나님의 길을 가는 사람이 해야 하는 첫 번째, 성령님을 받읍시다. 그래서 하나님과 동행하는 우리가 됩시다. 하나님의 길을 가는 사람이 해야 하는 것 두 번째, 하나님의 최선책을 선택합시다. 하나님의 분노가 말씀 넘어가고요. 하나님의 분노가 모세를 향해 타올랐습니다. 모세가 자신의 말의 어눌함을 하나님께 피력했을 때 하나님께서 모세의 입과 함께 하시겠다고 말씀하셨습니다. 그런데 모세는요, 하나님께서 함께 하심도 자신의 언변의 부족함을 채울 수 없다라고 얘기합니다. 13절입니다. 그가 이르되 오 내 주여 원하건대 주께서 보내고자 하는 자의 손을 통해 보내소서 하니. 모세의 그 말을 들으신 하나님께서 화를 내셨습니다. 14절입니다. 주의 분노가 모세를 향해 타올라 그분께서 이르시되. 하나님의 분노가 타올랐다면 어떤 모습이었을까요? 떨기나무에 머물렀던 작은 불이요, 삽시간에 호렙산을 집어삼킬 듯이 맹렬해지거나 토네이도 같이 휘몰아치는 불길의 모습이 아니었을까요? 우리가 정확히 알 수 없습니다. 그러나 하나님께서 크게 분노하신 것은 확실합니다. 그런데 하나님이 왜 그렇게 분노하신 것일까요? 저는 두 가지 이유를 생각해 보았습니다. 첫 번째는 모세가 하나님께 순종하지 않아서 그랬습니다. 두 번째는 순종하지 않은 모세 때문에 하나님의 계획이 수정되어야 하기 때문입니다. 이 두 가지 이유 중에 저는 두 번째 이유에 대해서 여러분과 나누고자 합니다. 하나님의 계획은 언제나 완벽합니다. 하나님께서 모세를 선택하셨고 모세가 자신의 부족함에도 불구하고 하나님께 순종했다면 하나님께서 모세 한 사람을 통해서 이스라엘 민족을 이집트에서 이끌어내셨을 것입니다. 저는 그것이 하나님의 원래 계획이었다고 생각합니다. 그런데